اللہ اپنے حبیب کے صدقے سے جہاں حضور کا کوئی کلمہ پڑھنے والا موجود ہے، اللہ حضور کے صدقے سے ہمیں معافی عطا فرمائے۔ اب دیکھیں کہ ایک انسان جو ایک شام کا کھانا پورا نہیں کر سکتا، بھلا وہ کینسر کا کیسے علاج کرا سکتا ہے؟ تو اللہ نے جب کسی جگہ پہ شفائیں رکھی ہوئی ہیں، جس کسی جگہ پر اپنا خصوصی کرم اور مہربانیاں رکھی ہوئی ہیں، تو پھر مان لینا چاہیے حقیقت کے راستے کو، پھر اس پہ ضد نہیں آنا چاہیے، کیونکہ بندہ کسی کو شفا نہیں دیتا میرا خدا ہے۔ دم اور دعا سے قبل بس ایک پیغام ہے، اور وہ مجھے میری بہن ابھی ملی ہے، یہاں ہی موجود ہے، ان کے بھائی بھی یہاں موجود ہیں۔ انہیں 6 ماہ سے بلڈ کینسر تھا اور اتنا تیز بڑھ گیا کہ بالکل ڈاکٹروں نے علاج کر دیا۔ اب ڈاکٹروں نے جب علاج کر دیا تو پھر کسی نے، جب انسان کی آنکھوں سے آنسو کا قطرہ گرتا ہے نا تو رب بڑا راضی ہوتا ہے۔ رب فرماتا ہے 2 قطروں کو میں معاف فرما دیتا ہوں، ایک شہید کے جسم سے گرا ہوا خون کا قطرہ اور دوسرا میرے گنہگار بندے کی آنکھوں سے گرا ہوا آنسو، اس پہ رب بڑا پیار کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں پریشان ہو گئی، گھبرا گئی، اللہ میرے چھوٹے بچے ہیں، میں کہاں جاؤں گی؟ ایک بندے نے کارڈ دیا، اس نے کہا گھبرانے کی بات نہیں، تم دربارے علیہ بلاوڑا شریف چلے جاؤ۔ اور کہتی ہے کہ میں جب یہاں آئی ہوں، ایک دم کرایا، دوسرا کرایا، تیسرا کرایا، چوتھا کرایا، 5واں اور چھٹے پر جب 7ویں دم کا قریب آیا تو میرے سے پوچھنے لگی، تو میں نے کہا اب میرے رب نے آپ پہ کرم کرا لیا، جا کر چیک کرا لو۔ جب جا کر چیک کرایا تو اللہ کے کرم سے وہ بلڈ کینسر جسم سے مکمل ختم تھا، اور اللہ نے ایک بار نئی زندگی اور شفا عطا فرما دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت، سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت۔ اب بات یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ دل میں بخل ہو تو سوال الٹے الٹے ہوتے ہیں، اور دل میں محبت ہو تو ہر سوال کا جواب ہوتا ہے۔ مجھے کسی کو تسلی دینے یا یقین کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر میں کسی بندے کی ڈیوٹی کرتا ہوں تو مجھے یقین دینے کی ضرورت ہو۔ میں اپنے رب اور رب کے رسول کی ڈیوٹی کرتا ہوں، حضور غوث پاک کی ڈیوٹی کرتا ہوں، لیکن سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ جو شفا رب نے اپنے قرآن میں رکھی ہوئی ہے کائنات میں اور کسی جگہ پر موجود نہیں ہے۔ یہ پہلی رپورٹ تھی جس کے اندر بلڈ کینسر تھا، اور یہ دوسری رپورٹ ہے جس کے اندر بالکل کوئی بلڈ کینسر موجود نہیں ہے۔ اب صرف اتنا سمجھانے کا مقصد یہ ہے، اب وہ بات کرتے ہیں جس کو عقل بھی تسلیم کر لے اور عشق بھی تسلیم کر لے۔ اب عقل بھی تسلیم کر لے، لیبارٹری پہ جانا ضروری نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو لیبارٹریوں پہ بڑا یقین ہوتا ہے کہ شاید وہاں سے رپورٹ آ جائے تو ہم ٹھیک ہے، صرف دل کو تسلی ہے، جس رب نے آپ کو بھیجا ہے، اور اب یہاں سے کبھی آپ کو خالی لوٹ کے واپس جانے نہیں دے گا، یہاں سے ضرور آپ کو شفائیں دے گا۔ یہ بات آپ یاد رکھ لیں۔ مجھے کسی کو دلائل دینے کی یا سمجھانے کی بات نہیں ہے، میری زندگی کا مشن صرف یہی ہے، دکھی، بیمار، پریشان حال لوگوں کی خدمت کرنا اور تاجدار ختم نبوت کی بات کرنا، بس یہی مشن ہے، یہی یقین، یہی مشن سے اپنی زندگی کو چلا رہا ہوں۔ باقی کسی کو تسلی دینے والی بات نہیں، کسی کو یقین والی بات نہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ایمان والوں کے لیے ایک نشانی کافی ہے اور بے ایمان کے لیے پوری کائنات ناکافی ہے۔ ایمان والوں کے لیے ایک ہی نشانی کافی ہوتی ہے، اس لیے اللہ میرے پاس اسی کو بھیج جس کو تمہیں ہدایت بھی دے دی ہے، جس پہ کرم بھی کر دیا ہے، جس پہ مہربانی بھی کر دی ہے۔ اللہ حضور کے صدقے سے امت مسلمہ پر اپنا خصوصی کرم اور مہربانی فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی انہی محبتوں میں، انشاءاللہ تعالی انہی چاہتوں میں، انشاءاللہ تبارک تعالی 2 مارچ کو عالمی تاجدار
ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस जो है वो जोराबाद में इंशाअल्लाह ताला मुनक्कद हो रही है, जिसमें लाखों के शम्म रसालत के परवाने हाजिर होंगे और लाखों को रब अपने करम से शफाए अता फरमाएगा और अपना करम और मेहरबानी फरमाएगा। आज हुजूर की मोहब्बत दिल में बसा लो, कब्र में भी हशर में भी तुम्हें काम आएगी। जिस दिल में इश्क मुस्तफा होता है वो दिल जन्नत की जमानत होता है, उसी पर उस पर खुदा राजी और मेहरबान होता है। अल्लाह हुजूर के सदके से करम और मेहरबानी फरमाए। नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, जितना हो सकता है मुस्तफा जाने रहमत पे दरूदो सलाम पढ़े। इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बाद मरने के लाहद में भी उजाला होगा। अल्लाह करीम हुजूर की सदके से तमाम बीमारों को शफाए कामला नसीब अता फरमाए। अभी इंशाअल्लाह ताला दम और दुआ का सिलसिला शुरू होने वाला है। दम और दुआ से कबल अगर आप में से कोई दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ का सिलसिला है, हुजूर वो से पाक बैत होना चाहता है या मुरीद होना चाहता है, तो बस वो एक लम्हे के लिए अपना दायां हाथ खड़ा करे ताकि उसकी निस्बत दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ से हो जाए। हमारी निस्बत हुजूर वो से पाक से है। ये अताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, वहीं आ गए मदद को जब जहां मैंने पकारा। सरकारे गौसे आजम नजरे करम खुदारा। बस अल्लाह करीम हुजूर के सदके से करम और मेहरबानी फरमाए। इंशाअल्लाह ताला अभी खुसूसी दम के लिए सभी लोग जहां तक आपकी समातों की नजर मेरी आवाज जा रही है, जहां तक मौजूद है, इंशाअल्लाह 3 दम होंगे। सबसे पहले आपको होगा, फिर आपके साथ जो मरीज है या जहां दर्द तकलीफ है या कोई छोटा बच्चा है उसके सर पे हाथ रखेंगे। और तीसरे दम के लिए आपके पास पानी, तस्वीर, कोई भी चीज आपने दम करवाने की नीयत से लाई है उसे ऊपर करेंगे। इंशाअल्लाह ताला तीसरा खुसूसी दम हो जाएगा। अभी सभी लोग अपने अपने सर पे हाथ रख लें ताकि दम का सिलसिला शुरू हो जाए। अपने अपने सरों पे हाथ रख लें। दूसरे दम के लिए जो नीचे हाल में मरीज हैं उनके करीब के रफका उनके सर पे हाथ रख ले ताकि दूसरा खुसूसी दम हो जाए। या जहां आपको दर्द तकलीफ है वहां हाथ रख ले। कोई छोटा बच्चा है उसके सर पे हाथ रख ले ताकि दूसरा खुसूसी दम हो जाए। अब तीसरे दम के लिए आपके पास पानी, तस्वीर, कोई भी चीज आपने दम करवाने की नीयत से लाई है। किसी मरीज को फोन के जरिए आप दम करवाना चाहते हैं तो फोन नंबर में ला लीजिए। जो जो चीज दम के लिए लाई है आराम से उसे ऊपर कीजिए ताकि खुसूसी दम हो जाए।
दम हो गया है। मैं देख रहा हूँ बड़ी खूबसूरत मंजर है मेरे सामने। लाहौर से वो बंदे जो बिल्कुल चल नहीं सकते थे, आज से मुझे 6 महीने पहले मुलाकात हुई और वो बिल्कुल चलना उनके लिए मुश्किल था। आज बिल्कुल मेरे सामने ऐसे बैठे हुए हैं जैसे कोई जवान है। वो इतने ज्यादा मरीज थे, इतने ज्यादा तकलीफ में थे। अब लोग कहते हैं ये शफा पाके किधर जाते हैं, या तो अपने घर जाते हैं या दरबार अली अब लावड़ा शरीफ आते हैं। ये मेरे सामने खड़े, इनका चलना फिरना बहुत मुश्किल था, बहुत ज्यादा तकलीफ में थे। इसी जगह ये मुझे पहली मर्तबा कल से एकदम मिले, आज बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। आपकी तबीयत कैसी है? बिल्कुल जी, सेहत भी ठीक है, हर चीज ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी नजरे करम है, आपकी नजरे करम है। आपको सिर्फ चेहरे का दीदार करने के लिए आते, बाकी कोई गम कोई दुख नहीं है। सुभान अल्लाह। बीमारी के अलावा मैं एक और बात करना चाहता हूँ। मैं कि आपको पता है कि वकील हूँ हाई कोर्ट का। मेरा एक जाती केस था, 5 साल से मेरी प्रमोशन लटकी हुई थी, मेरी स्टेट लाइफ नहीं कर रही थी। मैं जब गया जज साहब के पास तो मैंने अपने मुर्शिद को याद किया कि मुर्शिद आज पहुंचे, अल्लाह फजल करे। सुभान अल्लाह। मैं जब वहां गया, मेरे वकील ने 1 मिनट बात की। मुखालिफ एक टॉप का वकील था, आज की गवर्नमेंट में बहुत बड़े चैम्बर से ताल्लुक रखता था। वो जितने भी दलाइल दिए उसने मेरे हक में दिए और जज साहब ने मेरे हक में फैसला कर दिया। 5 साल का लटका हुआ केस आपकी सिर्फ एक याद से हो गया। और उसके बाद जज साहब ने मुझे एक बात कही, कहता जी मुबारक हो एडवोकेट साहब, आपके सर पर किसी कामले पीर का हाथ है। मैंने अपने मुर्शिद का आज शुक्रिया अदा किया और मैं जनाब आज भी इसीलिए हाजिर हुआ कि आपको सलाम कर सकूं। मेहरबानी जनाब, शुक्रिया। बस निगाहे मर्द मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो होज़ों के यकीन बादा तो कट जाती है जंजीरें। इसलिए दिल के अंदर यकीन पैदा करो। हर मर्ज की दुआ रब के बंदों के दरवाजे पर होती है, लेकिन जरा कोई मोहब्बत से आए, कोई वो नजर रख के आए जिसके अंदर मोहब्बत हो, वो कोई दिल लेके आए जिसके अंदर इश्क हो, वो आंख लेके आए जिसके अंदर सफाई हो। बल्कि मैले दिलों को कुछ नहीं मिला करता। अल्लाह पाक हुजूर के सदके से हमारे दिलों के अंदर मोहब्बत पैदा करे और नफरतों को खत्म करे। अभी जो हाजत है दिल में रखें, बीमारी है, तकलीफ है, परेशानी है, कोई दुख है, कोई मुसीबत है, उस खातम नबीयीन का वसीला देके दुआ करूंगा, जरूर मेरा खुदा पूरी फरमाएगा। अभी जो हाजत दिल में रखे मेरे आमीन के साथ आमीन कहें, जरूर मेरा खुदा दुआओं को सुनने वाला और कबूल फरमाने वाला है। आमीन 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 आमीन।